पंजाब दे विच निजी हस्पतालां यानी कि प्राइवेट हस्पतालां ने मरीज़ां दे इलाज दे लई दरवाजे भेड़ दिते ने जिन्हां दा फ्री इलाज हुंदा सी सरकार दीयां स्कीमां दे तहत। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया दे साडे सारे दर्शकां दा बहुत-बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर। पंजाब दे विच मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दी सरकार सूबे दे विच 117 मुहल्ला क्लीनिक खोलण दी तैयारी दे विच है, यानी कि 117 हलकियां दे विच एक मुहल्ला क्लीनिक खोलिया जाएगा। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान सरकारी हस्पतालां नूं विदेशी हस्पतालां दी तर्ज उत्ते बेहतर बनाउण दे ऐलान कर रहे ने, वड्डे दावे कर रहे ने। पंजाब दे सरकारी हस्पतालां दी हालत सुधारन दे लई उन्हां ने कौमी राजधानी दिल्ली दे हस्पतालां दा गेड़ा भी लाया। उन्हां नूं सद्दा दित्ता सी दिल्ली दे मुख मंत्री अते उन्हां दे सियासी जिहड़े बॉस ने अरविंद केजरीवाल, उन्हां दे सद्दे ते भगवंत मान अपनी पूरी टीम दे नाल दिल्ली गए सी, बड़ा प्रभावित होए सी। उस तो बाद आके उन्हां ने दिल्ली दे सरकारी हस्पतालां नूं देश दे टॉप दे सेहत अदारियां दे विच रखिया। दोवां सूबियां दीयां सरकारां दे विच ज्ञान वंडण दा समझौता भी हो चुक्या है, जिस दा विरोधी पार्टियां लगातार विरोध कर रहीआं ने। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट में हम हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पे साइन करके मुझे आज बहुत खुशी हुई कि पंजाब के सुनहरे भविष्य के लिए, पंजाब दे सोहणे भविख वास्ते, चंगे भविख वास्ते जो किते हिस्टरी च गल चलूगी तो साडा भी किते छोटा बहुत नाम आऊगा कि इत्थों शुरुआत हुई सी। उस तो बाद पंजाब जिहड़ा वो तरक्कियां दी पौड़ियां चढ़ता गया। कल से शुरुआत हो जाएगी। आज हम जा रहे हैं और 117 स्कूल और 117 मोहल्ला क्लिनिक पहले हर कंस्टिट्यूंसी में एक बना के उसका रिव्यू करेंगे। ते पंजाब दे विच सेहत नूं लैके जे जमीनी पद्धर दे उत्ते नज़र मारीए, धरातल ते नज़र मारीए तां सेहत खेतर दी लीहों लै चुकी गड्डी छेती कीतियां सौखे तरीके दे नाल लीह दे उत्ते चढ़न वाली नहीं है। सरकार दे इन्हां मौजूदा दाविआं ते वादिआं दे दरमियान सेहत खेतर दे नाल जुड़ी एक वड्डी खबर आ डिग्गी है, लोकां दे उत्ते भार बन के डिग्गी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत अज तो यानी कि 9 मई तो पंजाब दे सरकारी हस्पतालों ने मरीजों का इलाज करना बंद कर दिता है। अज तो ये जे तुसी इस योजना का कार्ड लैके किसी भी निजी हस्पताल दे विच जाओगे कि साडा इलाज फ्री कर दिओ तो नहीं होएगा, तुहानू पैसे देने पैणगे जां फिर तुहानू निजी दी थां सरकारी हस्पतालों दे विच अपना इलाज करवाउण लई मजबूर होना पवेगा। ते पंजाब सरकार दी सरबत बीमा योजना भी दम तोड़ गई है। ये खबर शायद हले सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता। पंजाब दी साबका कांग्रेस सरकार ने पिछले साल 29 दसंबर ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬੱਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਬਲਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਹਿਕ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, यानी कि निजी ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 800 प्राइवेट हस्पताल आयुष्मान भारत स्कीम दे विच शामिल कीते गए ने। उत्थे तुसी अपना ये आयुष्मान भारत स्कीम दा कार्ड जे लैके जांदे सी तां तुहाडा मुफ्त इलाज हुंदा सी, पर हस्पतालां नूं तुहाडे इलाज दे पैसे मिलदे सी, सरकार तो मिलदे सी। तुहाडे लई इह सहूलत सी कि तुहाडे इलाज दा पैसा सरकार दिंदी सी। सरकार दे वल्लों 21 जनवरी 2022 तो बाद इन्हां दा बिल नहीं चुकाया गया ते उदों पंजाब दे विच कांग्रेस दी सरकार हुंदी सी। इसे करके हुण इन्हां हस्पतालां ने उडीक के मई महीने दे विच मरीज़ां दा इलाज करन तो ना कर दित्ती है। मैडिकल एसोसीएशन ऑफ इंडिया दी पंजाब इकाई दे वल्लों पंजाब सरकार नूं 2 वार मोहलत दित्ती गई सी, पर सेहत विभाग सौदे दे चक्करां विच पै गया, जिस करके प्राइवेट हस्पतालां ने अज तो इस योजना दे तहत इलाज करना बंद कर दिता है। दरअसल केंद्र सरकार ने हेठले वर्गां दे लोकां नूं 5 लाख रुपए तक दी मुफ्त सेहत सहूलत देण दे लई एक बीमा कंपनी दे नाल इकरारनामा कीता गया सी। कंपनी दे वल्लों कई चिर पहला इह भार चुकण तो ना कर दित्ती गई ते सारी देणदारी
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ 7000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਸਕੀਮ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ICICI ਲੰਬਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸਹਿਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਬੱਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 776 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 800 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਬੱਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 208 ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਸਟ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 776 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 800 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਬੱਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 208 ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਬਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਪ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰ ਚੜਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅੜ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਪਸੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 12 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ 13,939 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਪੂ 90 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਪੂ ਸਿਰ 70 ਲੱਖ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਪੂ ਸਿਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000 ਤੱਕ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਉਧਾਰਾ ਭਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਸੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।